اس کے مہمان آئے، اس نے ضیافت کی تو ایک غریب آدمی کے پاس ایک ہی بھیڑ ہے، اس نے اس کو لیا اور اس کو ذبح کیا اور اس نے اپنے مہمانوں کے سامنے رکھا۔ اس کی سزا کیا ہے؟ تو اس وقت داؤد نے کہا کہ وہ شخص واجب القتل ہے۔ اور ناتن نبی نے اسے کیا کہا؟ ناتن نبی نے اس سے کہا کہ وہ واجب القتل شخص تو ہے، جس نے حقی اوریا کی بیوی کو بھی لے لیا اور اس شخص کو بھی تو نے کیا کر دیا؟ مروا دیا۔ اور ایسے پلان ہمارے معاشرے میں بہت سے بنتے ہیں۔ اور عزیزو، ہم خدا کے کلام مقدس میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ اس وقت داؤد نے کہا کہ میں نے کس کا گناہ کیا ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا میں نے حقی اوریا کا گناہ کیا، اس نے یہ نہیں کہا میں نے بیتشبہ کا گناہ کیا ہے، اس نے کہا میں نے خدا کا گناہ کیا ہے۔ اور لیکن ناتن نے داؤد سے کہا خدا نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو نہیں مرے گا لیکن تیرا بیٹا ضرور مرے گا۔ اس کی سزا جو ہے وہ کیا ہے کہ تیرا بیٹا جو ہے وہ ضرور مرے گا۔ اور عزیزو، ہم گناہ کو بعض دفعہ بہت ہلکا لیتے ہیں۔ گناہ جو ہے اسے ہم ایک انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں۔ اور میرے استاد محترم نے کہا کہ لوگ گناہ اس لیے کرنا نہیں چھوڑتے کیونکہ وہ گناہ میں لذت محسوس کرتے ہیں، وہ گناہ میں رہنا چاہتے ہیں، وہ گناہ کی لذت جو ہے اس سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتے، اس لیے وہ گناہ کرتے ہیں، گناہ نہیں چھوڑتے، گناہ ترک نہیں کرتے اور گناہ ہی میں مر جاتے ہیں۔ اور عزیزو، ہم خدا ان کے کلام مقدس میں سن رہے تھے کہ حرام کار خدا کی عبادت میں شامل نہیں ہوں گے۔ عزیزو، ہم خدا ان کے کلام مقدس میں سے میں نے اس عورت کا ذکر آپ کے سامنے کیا، یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب اور اس کی 11ویں آیت کو جب آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے اس نے کہا اے خداوند کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا میں تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ یعنی خداوند یسوع مسیح نے اسے کیا کہا کہ پھر دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ اور عزیزو، ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے یہ بات سیکھتے ہیں کہ لوگ گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، اور لوگ جو ہے بعض دفعہ معافی مانگتے پھر گناہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں۔ اور کسی شخص نے مجھے ایک بار کہا کہ ہمارے اس معاشرے میں یا ہمارے اس ملک میں لوگ ہر روز بارن اگین ہوتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بارن اگین ہو رہے ہیں۔ اور عزیزو، بائبل مقدس میں ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ معافی جو ہے وہ اس کا چانس جو بنی نوع انسان کے لیے ہے وہ یہ نہیں کہ وہ گناہ کرتا چلا جائے اور اس زندگی سے وہ دور نہ رہنا چاہے، بلکہ یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرے پچھتائے اور پھر کبھی اس کی طرف واپس نہ لوٹے، کیونکہ جو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں ان کی سلامتی نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں پرانے عہد نامے میں آپ سدوم اور عمورہ کا ذکر سنتے ہیں، اور سدوم اور عمورہ میں آپ لوط کا ذکر جو ہے وہ سنتے ہیں، اور لوط کو اس کے گھرانے کو یہ کہا گیا کہ جلدی کر کے یہاں سے نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ اور جب وہ نکل گئے اور لوط کی جو بیوی ہے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ نمک کا کیا بن گئی؟ ستون بن گئی۔ اور وہ کیا ہے؟ عبرت ہے۔ ہمیں اس سے جو ہے وہ سبق سیکھنا چاہیے۔ اور بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے اسے توبہ کی مہلت دی لیکن وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی۔ بعض دفعہ لوگ جو ہیں وہ توبہ کرنا نہیں چاہتے، گناہ کی طرف وہ لوٹنا نہیں چاہتے۔ تو ہم عزیزو خداوند کے کلام مقدس میں سے اس حقیقت کو سیکھتے ہیں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے اس کی سزا بھی یقینی ہے۔ اور ہم جب مسیح خداوند کے الفاظ کو دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل میں، آئیے خدا کے کلام کو میرے ساتھ کھولیں، متی کی انجیل کے 5ویں باب کو۔ 5ویں باب کی 27ویں آیت سے 30 آیت تک میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میتھیو چیپٹر 5 ورس 27 to 30۔ تو یہاں خداوند کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، تم سن چکے ہو کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، کیونکہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ پس اگر تیری داہنی ہاتھ تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن
जहन्नम में न डाला जाए। और अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ाब में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में न जाए। अजीजों, यहाँ हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये बात सीखते हैं कि जो हुक्म शरीयत में है, जो हुक्म लॉ में है, वो ये था तू ज़िना न करना, यू शैल नॉट कमिट एडल्टरी। और खुदावंद यीशु मसीह ने जो हद यहाँ पर ठहराई, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका। और उसकी सजा क्या है? उसकी सजा सजाए मौत है। और अजीजों, कोई शख्स भी चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, चाहे कितना ही अस्ल रसूख वाला ना हो, चाहे कितना ही दौलतमंद ना हो, वो खुदा के हुक्म को तोड़कर अपनी जान को बचा नहीं सकता है। अगर आप पुराने अहकाम में से सफन्या नबी की किताब को पढ़ते हैं, तब वो कब सफन्या आया, तो वहां पर लिखा है कि अदालत के दिन लोग अपना सोना और अपनी चांदी और अपना रुपया पैसा बाहर निकम्मी चीज की तरह फेंक देंगे, क्योंकि वो उनकी जान बचा नहीं सकते। और खुदा की अदालत के बारे में जो हमारी कन्वेंशन होगी उसमें भी आप उसका जिक्र सुनेंगे। तो खुदा की अदालत के बारे में लिखा है कि खुदा रू रियायत नहीं करता, ना वो रिश्वत लेता है और ना वो सिफारिश सुनता है। अजीजों, दुनिया की अदालतों में जब हम जाते हैं तो दुनिया की अदालतों में हम ये बात सीखते हैं कि वहां रिश्वत भी काम करती है, वहां सिफारिश भी काम करती है, वहां अस्ल रसूख भी काम करता है, लेकिन खुदा की अदालत में ऐसा नहीं है। इसलिए कि खुदा के कलाम में से हम सीखते हैं कि वो रास्ते के साथ अदालत करता है। और अदालत कौन करेगा? खुदावंद यीशु मसीह। और उसी का हुक्म यह है कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका, और ये कैपिटल क्राइम है और इसकी सजा सजाए मौत है। और आज जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम ऐसी बदी से दूर रहें। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में आपने पुराने अहदनामे में से सुना कि खुदाई कद्दूस ने कहा कि इस तरह से तू बनी इसराइल से बुराई को, बदी को दूर करना। और नए अहदनामे में आपके सामने एक बार फिर पौलुस रसूल के अल्फाज जो उसने थिस्सलुनीके की कलीसिया को और आलमगीर कलीसिया के लिए लिखे, उसमें उसने इस तरह से बयान किया है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 बाब 3 आयत में लिखा है, चुनांचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो। और फिर खुदावंद के कलाम मुकद्दस में उसने इस तरह से बयान किया है 7वीं आयत में, इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया है। और 8वीं आयत में कहता है, पर जो नहीं मानता वो आदमी की नहीं बल्कि खुदा को नहीं मानता जो तुमको अपना पाक रूह देता है। और अजीजों, यहाँ खुदावंद के कलाम में से मैंने 3 आयत आपके सामने पढ़ी हैं जहां उसने नसीहत की कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो। और फिर रसूल ये कहता है कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया है। और अगर हम फिर नापाकी की तरफ जाते हैं, अगर हम दलदल की तरफ जाते हैं, अगर हम फिर कीचड़ की तरफ जाते हैं, हम गुनाह की तरफ जाते हैं, हम बदी की तरफ जाते हैं, तो लिखा पास जो नहीं मानता वो आदमी की नहीं बल्कि खुदा को नहीं मानता। क्योंकि ये खुदा का कलाम है, ये मेरा कलाम नहीं है, ये मेरी बातें नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये खुदा की है। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदा मुझे इस अजीम खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है। एक खादिम की सूरत में मैं खुदा का खादिम होने के नाते आपके सामने खड़ा होता हूं ताकि खुदा के कलाम की बातें आपके साथ बयान करूं। और जो कोई इस बात को मानेगा और इस बदी से, इस हरामकारी से, इस गुनाह से दूर रहेगा, खुदा उसे बरकत देगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यकीनन वो लोग बरकत पाएंगे। और इसके साथ मैं ये भी आपको यकीन दिलाता हूं कि जो कोई खुदा को नहीं मानता, खुदा की इज्जत नहीं करता, खुदा के हुक्म की आदर नहीं करता, खुदा उसे सजा भी देता है। बाइबल मुकद्दस इस बात से हमें आगाह करती है। और हम बारहा खुदावंद के कलाम में से इन बातों को पढ़ते हैं कि जिन्होंने खुदा का हुक्म न माना, खुदा ने उनको सजा भी दी, चाहे वो कोई नबी क्यों ना। बात आप सोचते हैं कि जो इस मकाम पर खड़ा होता है,
اس کی تو مخلصی ہو ہی جا رہی ہے، اس کی رہائی ہو